بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سرنڈر کرنے کی تربیت دی ہے قدم قدم پر اس کے احکام پر آپ غور کیجئے تو اس میں یہ ٹریننگ دینی مقصود ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تابع بن جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا بن جائے، اپنی عقل چلانا چھوڑ دے اللہ کے حکم کے آگے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی ایسی اطاعت کرے کہ اس کے رگ و پے میں یہ بات بس جائے کہ جو میرے اللہ کا حکم آئے گا میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ کیا ہے؟ دیکھو رمضان کے اندر، رمضان میں سب سے پہلا جو سب سے عظیم عبادت ہے، کون سی عبادت ہے؟ روزہ۔ کیا معنی روزہ کے؟ کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو اور اپنی جنسی خواہشات، سیکسول ڈیزائرز جو ہیں ان کو قابو کرو کہ دن کے وقت میں تم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، یہ حکم آ گیا۔ تو اب اگر ذرا سوچو، کوئی لاجک لگاؤ اس میں۔ بعض لوگ اس کی حکمتیں بیان تو کرتے ہیں، حکمتیں بے شک ہیں، روزہ رکھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن وہ در حقیقت ضمنی فوائد، ثانوی ہیں، سیکنڈری فوائد ہیں۔ لیکن اصل فائدہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کھانا بند کر دو، فوراً بند کر دیا۔ یہ جو بھی بند کرنے کا حکم آیا بندے نے فوراً بند کر دیا۔ کس طرح کہ جب صبح صادق ہوئی تو اس وقت حکم آ گیا کھانا بند کرو۔ اب اگر فرض کرو صبح صادق ہو گئی اور 1 منٹ آدمی زیادہ کھاتا رہا، 1 منٹ 2 منٹ صبح صادق کے بعد کھاتا رہا، روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بھلا بتاؤ، کوئی لاجک بتاؤ یار۔ تو کوئی آدمی 14 گھنٹے روزہ رکھے، 15 گھنٹے صرف 2 منٹ شروع کے وہ اس نے کھانے میں گزار دیے، روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ جو 14-15 گھنٹے گزرے، حالانکہ اس میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، نہ کھایا نہ پیا، لیکن روزہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس واسطے کہ جو حکم آیا تھا اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی، 2 منٹ زیادہ گزر گئے تو روزہ ختم ہو۔ تو یہ کیا لاجک کے اعتبار سے اگر دیکھو تو بھائی مقصد تو یہ تھا نا کہ سارا دن آدمی کھائے پیے بغیر گزارے، سارا دن گزارا، صرف 2 منٹ ہی کی تو بات تھی، لیکن اس 2 منٹ کی وجہ سے سارا روزہ جاتا رہا، سارا دن روزہ رکھ لیا، 14 گھنٹے 15 گھنٹے، غروب ہونے میں 1-2 منٹ باقی تھے اور اس وقت کھا لیا، روزہ ہوا؟ حالانکہ 14-15 گھنٹے روزہ رکھا تھا لیکن وہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی اللہ کا حکم کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس واسطے وہ روزہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا، روزہ ضائع چلا گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس کے اوپر فلسفہ نکالے، کوئی اس کی فلسفی تلاش کرے، اس کی لاجک کیا ہوئی، تو لاجک سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ بتلانا ہے، یہ اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ جس لمحے ہمارا حکم، جو حکم آ جائے، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو۔ وہ کرو گے تو بندے ہو اللہ کے، اور اگر وہ نہیں کرو گے تو بندگی کے خلاف ہے، تمہاری زندگی کے مقصد کے خلاف۔ اور سنیے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور ہر روزے دار تقریباً جانتا ہے یہ بات کہ جب افطار کا وقت ہو جائے، روزے کے افطار کا وقت ہو جائے، اس کے بعد حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جلد از جلد افطار کرو، دیر نہ کرو افطار کرنے میں، جلدی سے جلدی کرو۔ اسی لیے حدیث میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو جلدی افطار کرو، دیر نہ کرو، چاہے پانی پی لو، ایک کھجوری کھا لو، لیکن افطار جلدی کرو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کبھی کھاؤ نہیں پیو نہیں، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو کہ جلدی کھاؤ جلدی پیو۔ یہ اگر کھانا اور پینا، ہم کھانے سے روکنا مقصود تھا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود تھا، تو بھائی تھوڑا سا اور اگر بھوکا پیاسا رہ جائے تو کیا خرابی، اور بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے بظاہر کہ اللہ کے لیے کچھ اور دیر، لیکن کیوں بتلانا یہ مقصود ہے کہ نہ تمہیں کھانا رکھنے میں کوئی اجر ہے، نہ تمہارا کھانا کوئی مقصود ہے، نہ بھوکا رہنا مقصود ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے حکم کو مانو۔ ہمارا حکم جب تک تھا کہ کھانا مت کھاؤ، جب ہمارا حکم آ گیا کہ کھاؤ،
तुम्हारे लिए जरूरी हो गया, अब जल्द अज जल्द खाओ। क्यों? तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि जब इफ्तार हो जाए तो इफ्तार होते ही तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाना शुरू कर दो। तो न खाने में कुछ रखा है, न भूखा रहने में कुछ रखा है, जो कुछ है हमारे हुक्म की तामील में, हमारा हुक्म मानने में है। ये मसला भी आपने सुना होगा और हदीस में उसका भी जिक्र आया है कि हुजूर अक़दस सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी और आपने इसकी तरगीब भी दी है, सहरी देर से खाओ, यानी जिस वक्त खत्म होने वाला है तो बिल्कुल वक्त खत्म होने से आखिरी लम्हात में जितना आदमी सहरी खाएगा उतना ही अफजल। ताखीर उस-सुहूर अफजल है, सहरी को ताखीर में से खाना। अगर कोई आदमी पहले सहरी खा ले, रात को आधी रात को खा के सो जाए तो नाजायज तो नहीं है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ। सुन्नत यह है, मुस्तहब यह है, सहरी का जो वक्त है उससे बहुत पहले खा के अगर कोई सो जाए तो रोजा तो हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगा, मुस्तहब के खिलाफ होगा। क्यों? इसलिए कि हमारा हुक्म अभी खाना छोड़ने का हुक्म अभी नहीं आया। उस वक्त छोड़ो खाना, उस वक्त छोड़ो जब हमारा हुक्म आ जाएगा कि छोड़ दो, उससे पहले मत छोड़ो। इसलिए सहरी में ताखीर, सहरी के अंदर ताखीर अल्लाह का हुक्म दिया गया। तो ये ट्रेनिंग इस बात की दी जा रही है कि बंदा अगर अल्लाह का बंदा बनने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करने के लिए तुम्हें इस बात का मुजाहरा किया जा रहा है कि जो कुछ है वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील में है। जब वो कहे कि खाओ तो खाओ, जब वो कहे कि रुक जाओ तो रुक जाओ। अपनी तरफ से अपनी अकल से कोई काम नहीं करना, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील में करना। यह है फलसफा जिसके तहत अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के अंदर इसकी ट्रेनिंग हमें आपको दी है। दूसरी बात यह है कि ये बात कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का पाबंद बन जाए और वो अपनी अकल और अपनी ख्वाहिशात सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के आगे कुर्बान कर दे, ये जज्बा पैदा होता है दर हकीकत इंसान की रूह के अंदर। जब अल्लाह तबारक व तआला की इताअत समा जाती है तो उससे ये जज्बा पैदा होता है। लेकिन होता यह है कि अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, लेकिन हमारी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत से दूसरे कामों की भी इजाज़त अता फरमाई कि तुम तिजारत भी कर सकते हो, मुलाजमत भी कर सकते हो, रोज़ी भी कमा सकते हो, बहन भाइयों से, अपने अजीज़ व अकारीब से मिलजुल भी सकते हो, दोस्तों अहबाब से भी मिल सकते हो, तफरी भी कर सकते हो जायज़ हुदूद में रहते हुए। लेकिन साल के 11 महीने हमारे इस तरह गुजरते हैं कि उसमें हम इन दूसरे कामों में इतने ज़्यादा मशगूल और मुनहमिक हो जाते हैं कि वही मादी मफादात हमारे ऊपर गालिब आ जाते हैं। ज्यादातर हमारी सोच इसके गिर्द घूमती है कि ज्यादा पैसे कहाँ से हासिल कर लूं, ज्यादा आराम कहाँ से मिल जाए, ज्यादा लज्जत कहाँ से हासिल हो जाए। इस फिक्र में हमारी सारी तवानाइयाँ खर्च हो रही होती है। तो नतीजा ये कि हम अपने जिस्म को तो बढ़ा रहे हैं और जिस्म की लज्जतों और जिस्म की राहतों की तरफ तो मुतवज्जे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत के लिए जो रूह को तक़वियत देने की बात थी वो हमसे पीछे रह जाती। तो रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए भेजा है हमारे आप के लिए कि भाई साल के 11 महीने तुमने अपने जिस्म को तक़वियत बख्शी, अपने जिस्म को पालने पोसने में लगे रहे। अब एक महीना ऐसा निकाल लो जिसमें तुम्हारी रूह की तरबियत, जिसमें तुम्हारी रूह परवान चढ़े, जिसमें तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के साथ मजबूत हो। ये महीना इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि इसमें आदमी अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने ताल्लुक को जो साल के 11 महीने की मसरूफियात की वजह से दब गया था उसको उभारे और उसको उभार कर अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका रिश्ता मजबूत कर।